प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया शिशु साहित्य एक दीर्घ प्रश्नोत्तर संपर्क में आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर DSC 2 यूनिट 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल रे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो सेमिस्टर आमर जेमती प्रश्न आसे शिशु साहित्यर स्वरूप और वैशिष्ट्य संपर्क रे आलोचना कर। तो से संपर्क रे आज जानिबा। साहित्य हेउछि व्यापक और असीम, एहाको कोनोसी सीमा सरहद मध्यरे बांधी हुए नाही। समय सह ताल देई एहार अग्रगति होइथाए। केतेबेले एहार काव्यिक भावना रे ढळ ढळ तो केतेबेले एहा गल्पाभिमुखी, पुणी केतेबेले एहा नीति उपदेश प्रदान करिथाए तो केतेबेले से तार लालित्य रे समस्तंको अभिभूत करिथाए। तो साहित्य हेउछि व्यापक और असीम, तो कौनसी सीमा सरहद मध्यरे ताहाको बांधी हुए नहीं। समय सह ताल देई ता अग्रगति होइथाए। तो केतेबेले काव्यिक भावना रे ढळ ढळ होइथाए तो केतेबेले गल्पाभिमुखी होइथाए एवं केतेबेले नीति उपदेश प्रदान करिथाए तो पुणी केतेबेले से तार लालित्य रे समस्तंको अभिभूत करिथाए। पुनश्च ए साहित्य छोट शिशु ठारो आरंभ करी वयस्क पाठक मानको आनंद प्रदान करिथाए। साहित्यर एही स्वरूप दृष्टिरू शिशु साहित्यर स्वतंत्रता बजाय रही थाए। तेणु शिशु साहित्यर स्वरूप हेउछि विचित्र वर्णा। शिशु साहित्य कहिले शिशु मानक द्वारा रचित साहित्य नुहे बरं शिशु मानक पाई शिशु मानकर साहित्य जहा शिशु को हसाए, कंदाए, रुसाए और नीरवरे बसाए। तो शिशु साहित्य कहिले शिशु मानक द्वारा ता रचित होई न थाए बरं शिशु मानक पाई शिशु मानकर साहित्य होई थाए जाकि शिशु को हसाए, कंदाए, रुसाए और नीरवरे बसाई थाए। शिशु मानक जीवन को सरल सुंदर संजत कराइबा पाई शिशु साहित्यर सृष्टि नरम अवस्थारे माटीर रूप जेपरी कादुओ होइथाए ताकु जेपरी रूप प्रदान कले से सेहीपरी रूप पाइथाए। मात्र सुखी गले ताकु परिवर्तन करिबा संभव नुहे। तेणु शिशु साहित्यर असल रूप हेउछि कोमलमती शिशु मानकर जीवन गठन करिबा यथा सेमानंकु भल बाटरे परिचालित करिबा। तो जेपरी नरम अवस्थारे माटीर रूप कादुओ होइथाए ताकु रूप प्रदान कले से सेहीपरी रूप पाइथाए किंतु सुखी गले ताकु परिवर्तन करिबा असंभव। तेणु शिशु साहित्यर असल रूप हेउछि कोमलमती शिशु मानकर जीवन गठन करिबा यथा सेमानंकु भल बाटरे परिचालित करिबा। एतद् व्यतीत सेमानंकर मनोरंजन प्रक्रिया रे एहा सेमानंकु शिक्षा दियागले फलप्रद हुए। तेणु शिशु साहित्य को सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान करागले देशर भविष्यत जे उज्जवल हेब एहा निर्विवादरे कहि परिबा। तेणु शिशु साहित्यर रूप एहाकु नेई गतिशील हेबा विधेय। तो शिशु साहित्य शिशु मानक जीवन गठन करिबा सहित तांकु भल बाटरे परिचालित करिथाए एवं मनोरंजन प्रक्रिया रे सेमानंकु शिक्षा दियागले ताहा मध्य फलप्रद होइथाए। तो शिशु साहित्य को सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान करागले देशर भविष्यत जे उज्जवल हेब एहा निर्विवादरे कहि परिबा। तेणु शिशु साहित्यर रूप एहाकु नेई गतिशील हेबा विधेय। शिशु साहित्य हेउछि एक स्वतःस्फूर्त कलागत सृष्टि। एहा शिक्षा और मनोरंजन भित्तिभूमि उपरे पर्यवसित। तेबे शिक्षा हेउछि एहार प्रधान आभिमुख्य एवं मनोरंजन हेउछि गौण। एहा शिशुर निर्दिष्ट आवश्यकता को मेंटाइबा पाई एक निर्दिष्ट रीति रे रचित होइथाए। आजिर शिशु
କାଲିର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍କୁରଟି ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କଳାଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଗୌଣ। ଏହା ଶିଶୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍କୁରଟି ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପରେ ପରେ ବୃକ୍ଷଟି ପୁଷ୍ପିତ ଓ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରାଇବା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୈରାଗ୍ୟ, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ହଟାଇ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ପୁନଶ୍ଚ ଶିଶୁର ଅନ୍ତରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ, ଶିଶୁ କବିତା ଓ ଶିଶୁ ନାଟକରୁ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରାଇବା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ତ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ହଟାଇ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ଶିଶୁର ଅନ୍ତରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ, ଶିଶୁ କବିତା, ଶିଶୁ ନାଟକରୁ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ମହାଭାରତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଚରିତ୍ର ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥାଏ। ତ ଯେପରି ମହାଭାରତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗୁରୁଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ରେଖାପାତ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଥା ହୋଲି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଜ, ମହରମ, ବଡ଼ଦିନ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ, ଶିଶୁ ଗୀତ, ଶିଶୁ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ, ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ତ ଶିଶୁମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ, ତ ସେମାନେ କେବେ ତାର ରଚୟିତା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ, ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଆମର ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ଗଢ଼ିବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କେହି କେହି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରି ମନେହୁଏ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ
ବାପା ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଗଢ଼ିବାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କେହି କେହି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ, ରାଜଧାନୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ସମ୍ମେଳନ, ମାଣିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶିଶୁମେଳା ସମିତି, ଧ୍ରୁବତାରା, ଅରୁଣ ତରୁଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ସମ୍ମିଳନୀ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରିଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ତ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ ବା ମାଣିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶିଶୁମେଳା ସମିତି, ଧ୍ରୁବତାରା, ଅରୁଣ ତରୁଣ ଯାହାକି ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରିଛି। ତ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଯୁଗ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସମାଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମଣିଷ ନିକଟକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ତ ଯୁଗ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମଣିଷ ନିକଟକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଓ ଅହଂବୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏ ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଛୋଟବେଳରୁ ଶିଶୁକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ବୀରବଲ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ বলে কোনো পদার্থর অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ, ତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিশু সাহিত্য বলে কোনো পদার্থর অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না, কেন না শিশু পছদ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পাওনা। ତ ଶିଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଓ ଅହଂବୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏ ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଛୋଟବେଳରୁ ଶିଶୁକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୀରବଲ। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিশু সাহিত্য বলে কোনো পদার্থর অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না, কেন না শিশু পছদ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পাওনা। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ।
ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୌଳିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ପାଠ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ଅବସର ସମୟରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ସୋପାନ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଓ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୌଳିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ତ ଏହା କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ଅବସର ସମୟରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ସୋପାନ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଓ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ଆମେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା'କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ମା'ର ତୁଣ୍ଡରୁ ଶିଶୁକୁ ବୋଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ବାହାରୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ, ଖାଇବା ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ, ଅଝଟ ହେବା ସମୟରେ ମା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରେ ତାହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ଆମେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା'କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଏହି ମା'ର ତୁଣ୍ଡରୁ ଶିଶୁକୁ ବୋଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ବାହାରୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ, ଖାଇବା ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ ବା ଅଝଟ ହେବା ସମୟରେ ମା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରେ ତାହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ କହିଲେ କି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ମନେ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ। ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଦେଇଛି କି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ମୌଖିକ ବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହା ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ନଥିଲା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଏହା ଗତି କରୁଥିଲା, ମୁଖ ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ଶିଶୁର
ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସମତାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ। ଏହାର ସଂଯୋଜନା ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ହେବା ବିଧେୟ। ଲୋକକଥିତ ଭାଷାରେ ଏହା ପରିପୁଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଉପଦେଶ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତା ବିଷୟର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସାମାଜିକତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶିଶୁ ମାନସିକ ବିକାଶର ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଶିଶୁ କାହାଣୀ, ଶିଶୁ ନାଟକ, ଶିଶୁ ଗୀତ, ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଆଦି ରହିଥାଏ, ତ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ମାନସିକ ବିକାଶର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯତିପାତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶିଶୁକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମନା କରାଇବାରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁ ମନ ଭିତରେ ପଠନ ପିପାସାକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଥା ବା ମହାଭାରତ ଚରିତ କଥା ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ବା ନ୍ୟାୟବାନ ବା ସତ୍ୟତା ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଶିଶୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତଥା ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ନାନାବାୟା ଗୀତ, ମୌଖିକ ଶିଶୁ ଗୀତ, ମୌଖିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ, ନାଁ ଦିଆ, ଶିଶୁ ପ୍ରବଚନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଓଷା ତଥା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗୀତକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକର ଛବିଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ତ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତ ତାହା ହିଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।